இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால இந்த நாளிலும் கூட இந்த காணொளி முகாந்திரமாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும்படியாக எல்லாவற்றை காட்டிலும் விசேஷமாக பிஷப் ஐயாவுடைய 50வது ஆண்டு ஊழிய நிறைவு நாளை குறித்ததான ஒரு காரியத்தில் நாங்கள் பேசும்படியாக கர்த்தர் கொடுத்த இந்த மகா பெரிய கிருபைக்காக, இந்த ஒரு ஆசீர்வாதத்திற்காக கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். இந்த சான்ஸை கொடுத்த ஊழியக்கார ஐயாக்காகவும் ஜிம் பாஸ்டருக்காகவும் நான் நன்றியை செலுத்துகிறேன். விசேஷமாக ரூபன் ஐயாவை பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் 2010 10வது வருஷத்தில் அவரை சந்திக்கும்படியான ஒரு சூழ்நிலை எங்களுக்கு உண்டானது. அந்த நாளில் கூட அவர் ஊழியத்தை குறித்து, அவருடைய அனுபவத்தை குறித்து அநேக காரியங்களை எங்களோடு கூட அவர் பகிர்ந்து கொண்டார். அவர் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது நாங்கள் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டோம். இப்படியும் ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறார்களா? ஏன்னாக்கா நாங்கள் ஊழியத்தில் அநேக காரியத்தில், அநேக விஷயத்தில் நாங்கள் அடிபட்டு நொந்து போன அந்த சமயத்தில் இப்படிப்பட்டதான ஒரு ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறாங்களான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஆச்சரியப்பட்டோம். அதை குறித்து நாங்கள் வீட்டில் கூட போய் அநேக காரியங்களை நாங்கள் ಡಿಸ್ಕಸ್ பண்ணோம். 2010ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೇ ಸಭೆ ಆಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಥರ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಗೋಡೌನ್ ಥರ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಗೆ ಒಡೆದಾಕಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಕೊಳೆಯಾಗಿ ಇತ್ತು. ಇವರು ಅದರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ರೆನೋವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಒಂದು ಫಾರಿನರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಒಂದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗಿ, ಸರಿ ಬಂದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರಾನೆ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವಕರನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ವಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ಇವರು ಅದೇ ಸೇವಕರ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬರೋವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಆ ಫೋನ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಕಡೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಲಂಚ್ಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಷಪ್ ಅಯ್ಯನವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಲಂಚ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಜಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಭೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸೇರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೊಂಡಾಡೋಣ ನಾಳೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಲಂಚ್ ಬೇಡ, ಒಂದೊಂದು ಲಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗಾರ ಆಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆಗ ನಾನು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬಿಷಪ್ ಅಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಂಥ ಗುಣಾತಿಶಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ, ಒಂದು ಘನತೆ ನನಗೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆಗಾಗ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಂಥ ಸೇವಕರು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಆಗಾಗ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉಂಟು. மறுபடியுமாக பாஸ்டர் ஐயாவை வந்துட்டு நாங்கள் 2020 பார்க்கும்படியான ஒரு சூழ்நிலை உண்டானது. ஒரு ரிவைவல் மீட்டிங்கில் அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஐயா மெசேஜ் கொடுக்கும்போது அந்த இடத்துல நாங்களும் கடந்து போயிருந்தோம். அந்த இடத்துல வந்துட்டு எங்கள் மனைவி ப்ரேயர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் லீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அந்த சமயத்தில் ஐயாவும் கவனிச்சுட்டு அவரும் எங்களோடு கூட பேசினார், நாங்களும் அவங்களோடு கூட பேசணும். ஒரு சில காரியங்களை நாங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னார், நாங்கள் அவர் ஃபோன் நம்பர் வாங்கிட்டார், அவருடைய ஃபோன் நம்பரை நாங்கள் வாங்கிட்டோம். அதுக்கப்புறமா நாங்கள் தொடர்ந்து அவரோடு கூட தொடர்பில் இருக்க ஆரம்பித்தோம். அந்த தொடர்பில் இருக்கும் பொழுது தான் எங்கள் மனைவியும் கூட பாஸ்டருக்கு வந்துட்டு அந்த கன்னடத்தில் ஒரு தேன்துளி அது வந்துட்டு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்படியாக கர்த்தர் கிருபை செஞ்சார். ಅಷ್ಟವರೆಗೂ ನಾನು ಅನೇಕ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಬಿಷಪ್ ಅಯ್ಯನವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಷಪ್ ಅಯ್ಯನವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂಥ ವರ್ಡ್, ಆ ಪದ ಬರೋವರೆಗೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್, ಇದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಪದ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಪದ ಅಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್, ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತರೋಣ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನೇ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವರ್ಕ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಬಿಷಪ್ ಅಯ್ಯನವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ತಮಿಳಿಗೂ, ತಮಿಳಿನಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೂ, ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಿಂದ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು
ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನಗಳನ್ನು ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಜನಗಳು ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಹಾಕದಿರ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದಂಥ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಷಪಯ್ಯನವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2-3 ಮಿಸ್ಟೇಕೆಲ್ಲ ಬರೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ 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 ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 6 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು. ಆ ಜೇನಿನ ಹನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವರ್ಕ್ನ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ದಿರ ಅವರ ಹಲವಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅದು ದೇವರು ಏನೋ ಒಂದು ವರನ ಕೊಟ್ಟರು ಬಿಷಪಯ್ಯನವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅದಿನ್ನು ಚೂಪಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬಿಷಪಯ್ಯನವರಿಗೆ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. அது மாத்திரம் இல்லை, அந்த தேன் தொழிலை பார்க்கும்போது அவர் சீரியஸாக ஒவ்வொரு வேர்டையும் கவனிக்கிறார். அதுக்கு காரணம் என்னன்னாக்கா ஒவ்வொருவரையும் அவர் வந்துட்டு உருவாக்க வேண்டும். ஒரு குயவனை போல, குயவன் எப்படி மண்பாண்டத்தை நல்லா அது வணையணும்னு சொல்லிட்டு வணையிறாங்களோ அதே மாதிரி பிஷப்பைய வசனத்தின் முகாந்திரமாக தேவனுடைய வார்த்தை அது அந்த வார்த்தை ஒவ்வொருத்தரையும் உருவாக்கணும்னு சொல்லி அந்த பாரம் அவர் வந்துட்டு நினைக்கலாம். இதை நம்ம அவர் எத்தனையோ பலவீனம், எத்தனையோ பிஸி ஸ்கெடியூல், இது மத்தியத்தில் கூட அவரால் முடியாத நிலைமையில கூட நைட்டில் வந்துட்டு இல்லை அவரால் முடியாத அந்த சூழ்நிலையில் கூட அவர் வந்துட்டு அந்த தேன் துளியை வந்துட்டு அவர் எழுதி அதை அனுப்பிட்டு இருந்தார். அதை பார்க்கும்போது அவருக்குள்ளே இருக்கிற பாரம், அவர் வந்துட்டு ஜனங்களுக்கு சும்மா போதிக்கிறது இல்லை, ஜனங்க சத்தியத்தில் ஆழமாக வளரணும், கர்த்தருக்காக எழும்பணும். ஏன்னாக்கா சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆகும் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தையின்படியாக எல்லா ஜனங்களும் விடுதலை ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் மறைமுகமாக செயல்படுறதை நாங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தோம். அதை பார்க்கும்போது எனக்குள்ள கூட அநேக சமயத்தில் எனக்கே ஒரு வெக்கமாக இருக்கும், நான் இப்படி இருக்கலையே. அவரை பார்த்து கூட ஒரு சில காரியங்களை, அநேக காரியங்களை நான் கற்றுக்கொண்ட ஊழியத்தின் பாதையில் இப்படித்தான் இருக்கணும். ஏன்னா நாங்கள் ஒரு சில பலவீனம், தலைவலி, உடம்பு சரியில்லைன்னு அப்படியே படுத்துறோம். ஆனால் இந்த பிஷப் ஐயாவை பார்க்கும்போது அதுக்கு இடம் கொடுக்கறதில்ல. நான் செய்ய வேண்டியதை நான் செஞ்சு முடிக்கணும். நான் இது தீர்மானம் எடுத்துட்டாரு, அந்த தீர்மானத்தை முடிக்கிற வரைக்கும் என்ன வந்தாலும் சரி, எது நடந்தாலும் சரி, நான் இன்னைக்கு வேலையை நான் செஞ்சு முடிக்கணும்னா அதை செஞ்சு முடிச்சுட்டு தான் அவர் அதுக்கப்புறம் படுக்கைக்கு போகிறத நாங்கள் அவருடைய நேருக்கு நேரம் நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம். டைரக்டாக மிக அருகையில் இருந்து நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ಬಿಷಪಯ್ಯನವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಗೀಕಾರ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾರೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಏನು, ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಏನು, ನಮ್ಮ ದಾಹ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೂ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೋದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ತಲಾಂತು, ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದಾಹ, ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಬಿಷಪಯ್ಯನವರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಬಿಷಪಯ್ಯನವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ದಿರ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಹಂತನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದು. ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಷಪಯ್ಯನವರು, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಧಾರಾಳವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು ಬಿಷಪಯ್ಯನವರಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ದಿರ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಗಾಡ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫೆಲೋಶಿಪ್ನ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವೈಫ್, ಬಿಷಪ್ಸ್ ವೈಫ್, ರೆವರೆಂಡ್ಸ್ ವೈಫ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇಲ್ಲೇ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ದಿರ ಒಂದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಘನಪಡಿಸಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟು ಅವರ ದರ್ಶನ, ಅದು ಗಾಡ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ದರ್ಶನ, ಅದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್, ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನಾನು ಒಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸಿ ಒಂದೊಂದು
ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಷಪ್ಪಯ್ಯನವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. அவர் ஊழியத்தின் பாதையில் மாத்திரம் இல்லை, மற்றவங்க வாழ்க்கையில், எங்கள் வாழ்க்கையில் கூட, எங்கள் சபையில் கூட ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது அவர் அந்த நேரத்தில் கூட எங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லி நடத்தினார். அந்த இடத்துல நாங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது அவர் டக்குன்ட்டு ஒவ்வொரு ஆலோசனை சொன்னார். அதோடு கூட மாத்திரம் இல்லை, எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில பாஸ்டர்களுக்கு கூட அவங்க ஊழியத்தில் அவங்களுடைய அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லேருந்து அந்த சபையை எப்படி நடத்தணும், ஊழியத்தை எப்படி நடத்தணும்னு சொல்லி அநேக காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்துறத வந்துட்டு நாங்கள் கண்கூட பார்த்தோம். அதுக்காக அநேக நேரத்தை செலவழிப்பார். அவருடைய பிஸி ஸ்கெடியூல், இன்னும் சொல்ல நம்ம திரும்பி திரும்பி சொல்கிற காரியம் என்னென்னா, அவருடைய பிஸி ஸ்கெடியூல், அவருடைய பலவீனம் சுகவீனம் அந்த டயர்னஸை பார்க்காம செயல்படுகிற, கர்த்தருக்காக செயல்படுகிற ஒரு ஊழியக்காரராக நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். என்னுடைய ஆர்டினேஷன் கூட நடக்கும்போது அது 3rd floor சர்ச்சில் நடந்துட்டு இருந்தது. அந்த சமயத்தில் பார்க்கும்போது அந்த லிஃப்ட் ஒர்க் ஆகலை, மிகவும் பலவீனமான ஒரு சூழ்நிலை. அந்த பலவீனமான சூழ்நிலையில் கூட கொஞ்சம் கூட முகம் சுளிக்காம அந்த 3 ஃப்ளோர் அவர் ஏறி வந்தார். கொஞ்சம் கூட மூஞ்சி காமிக்கல, கொஞ்சம் கூட அவர் வந்துட்டு அவருக்கு இருக்கிற டயர்னஸை காமிக்கல. வந்து அந்த இடத்துல வந்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த ஆர்டினேஷனை நடத்தி கொடுத்தார். கூட இருந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ண. இன்னும் சொல்ல போனாக்கா ஒரு தகப்பனுடைய ஸ்தானத்தில் ஒரு தகப்பன் தான் அது அப்படி செய்ய முடியும். என்ன இவ்வளோ பெரிய இந்த 3வது ஃப்ளோரில் வச்சிருக்கிறீங்களே, எனக்கு டயர்டாக இருக்காதா, எனக்கு இப்படி இருக்காதா, அப்படி இருக்காதான்னு சொல்லி ஒரு சில ஊழியக்காரங்க பேசுகிறத நான் கேட்டிருக்கேன். ஏன்னா நிறைய ஊழியக்கார மத்தியத்தில் அநேக அனுபவங்கள் எனக்கு உண்டு. ஆகவே இந்த ஊழியக்காரரை பார்க்கும்போது, பிஷப் ஐயாவை பார்க்கும்போது அன்றைக்கு நான் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டேன். அங்கே கூட நாங்கள் ஒரு எளிமையான உணவை ஆயத்தப்படுத்தி இருந்தோம். அதை ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு கூட உட்கொண்டார். அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்பவும் சந்தோஷமாக இருந்தது. ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ವಾಯ್ಸ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ತಂದೆಯ ಹೃದಯ ಉಳ್ಳವರೇ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ಪಯ್ಯನವರು. ನಾನು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ, ಅನೇಕ ಒಂದು ಉನ್ನತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಕರ್ತನು ತಾವೇ ಬಿಷಪ್ಪಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ದಿರ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಆಗ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಷಪ್ಪಯ್ಯನವರು, ರೆವರೆಂಡ್ ಜಿಮ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಂತದವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಟೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವರು ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಸಭೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಿಷಪ್ಪಯ್ಯನವರಿಗೆ ತುಂಬ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೇವಕರು, ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂಥವರು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಬೋದು, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಭಾರ ತಗೋಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನನಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಷಪ್ಪಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಚನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡೋದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಷಪ್ಪಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. கர்த்தன நாம வந்து மகிமை படலி. அது மாத்திரம் அல்ல, இன்னும் வந்துட்டு எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது, எங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் பார்க்கும்போது அவரும் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கிறார்.
தூரத்தில் இருந்தாலும் கூட நாங்கள் வந்துட்டு இந்த சபை அவருடைய சபையில் இல்லை, ஆனால் நாங்கள் வெளியே இருந்தாலும் கூட எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய காரியங்களை, எங்கள் பொண்ணோட, எங்கள் பையனோட, என்னுடைய, என் மனைவியோட ஒவ்வொரு காரியங்களையும் அவர் அறிஞ்சிருக்கிறார். எங்கள் மனைவி வந்துட்டு இப்போ அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணும்போது ஃபோனில் பேசும்போது அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா கூட அந்த வாய்ஸை வச்சுட்டு கண்டுபிடிச்ச, சிஸ்டர் நீங்கள் என்ன உடம்பு சரியில்லையா, இல்லை மனசு வேதனையானாது இருக்கிறீங்களான்னு சொல்லி க்ளீனாக கண்டுபிடிக்குவார். அப்படிப்பட்டதான ஒரு தகப்பனாக இருக்கிறார். அவர் தகப்பனாக என்னுடைய மகளுக்கு வந்துட்டு காலேஜ் படிக்கும்போது ஒரு வாட்டி ஃபீஸ் கட்ட முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையில் இருந்தோம். அந்த டைமில் பார்க்கும்போது நானும் கூட ஊரில் இருக்கல. பிஷப் ஐயா தான் அந்த ஃபீஸை கட்டும்படியாக கர்த்தர் கிருபை செஞ்சார். அவர் தான் கட்டினார், அவர்கிட்ட கேட்கல, அவரை எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு அவர் அதை கட்டினார். அது மாத்திரம் அல்ல, எனக்கு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி ஹார்ட் அட்டாக் ஆச்சு. அந்த ஹார்ட் அட்டாக் ஆனப்போ வந்துட்டு டாக்டருங்கெல்லாம் கைவிட்டுட்டாங்க. ஹோப், அந்த நம்பிக்கையே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை. ஆப்ரேஷன் பண்ணால் கூட அவர் பழைப்பாருன்றது எங்களுக்கு டவுட்டுன்னு சொல்லும்போது உடனே எங்கள் மனைவி வந்துட்டு உடனே டக்குன்னு பிஷப் ஐயாவுக்கு ஃபோன் பண்ணும்போது பிஷப் ஐயா சொன்னது ஒரே ஒரு வார்த்தை, ஆப்ரேஷன் பண்ண சொல்லுங்க, அவர் திரும்பி வருவார், பிரதர் திரும்பி வருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நம்பிக்கையின் ஒரு வார்த்தையை கொடுத்து எங்கள் மனைவியை பலப்படுத்தினார். அவர் தூரத்தில் தான் இருக்கார், ஆனால் அந்த விசுவாச வார்த்தை வந்துட்டு அந்த எனக்கு ஆண்டவர் மேலே இருக்கிற விசுவாச வார்த்தை நம்மளை உயிர்ப்பிக்கிறதா இருக்குது. அந்த வார்த்தை என்ன பண்ணிச்சு, என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துடு. டாக்டர் சொன்னாங்க டவுட்டுன்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் விசுவாசத்தோட சொன்ன அந்த வார்த்தை வந்துட்டு என்னை உயிரோடு இன்னைக்கு உங்கள் முன்னாடி நிற்க வச்சிருக்கு. 6 மாதம் ஆச்சு, 6 மாதமா. அது மாத்திரம் அல்ல, அந்த ஆப்ரேஷனில் கூட பிஷப் ஐயா எங்களுக்கு உதவி செஞ்சார். அதுக்கு கூட நாங்கள் நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். நாங்கள் குடும்பமாக ஊழியக்காருக்கு நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். அந்த பிஷப் ஐயாவை பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையும் வந்துட்டு மாறுபட்ட, வேறு பிரிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழணும்னு சொல்லிட்டு விரும்புகிறார். அதுக்காக அநேக தியாகங்கள் அவர் செஞ்சிருக்கிறார். அவர் செஞ்ச தியாகங்க நிறைய சமயத்தில் நம்ம நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கிறோம். அநேக தியாகங்கள் எங்களுக்கு தெரியறதே இல்லை, கண்ணுக்கு தெரியாமல். அவருடைய கண்ணீர் நிறைய சமயத்தில் வந்துட்டு யாருக்குமே தெரியறதில்லை, வேதனை தெரியறதில்லை, படுற கஷ்டம். ஈவன் சொல்ல போனாக்கா அவர் குடும்பத்தில் இருக்கிற அவங்களுக்கு கூட தெரியாத எத்தனையோ வேதனைகளை நாங்கள் ரியலைஸ் பண்ணுவோம், ஆவியில் ரியலைஸ் பண்ணுவோம். அவர் அத்தனை வேதனைகள் குடும்பத்தில் தெரிஞ்சுட்டு அவங்களும் துக்கப்படுவாங்களே, அவங்களும் வேதனைப்படுவாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அநேக காரியங்களை மறைச்சிட்டு அவராகவே துக்கப்பட்டுட்டு, ஆனால் கர்த்தருக்காக என்ன தீர்மானம் எடுத்தாரோ, கலப்பையில் கை வச்சுட்டு அவர் பின்னோக்கி திரும்பி பார்க்காம அவர் முன்னோக்கி கடந்து செல்றது வந்துட்டு அநேக ஊழியக்காரர்களாகி எங்களுக்கு அது ஒரு பாடமாக இருக்குது. எங்களுக்கு எங்கள் குடும்பத்தில் ஆகட்டும், ஊழியத்தில் ஆகட்டும், அது எங்களுக்கு ஒரு பாடமாக இருக்குது, அது ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்குது. இந்த ரீசன்ட் நாட்களில் பார்க்கும்போது அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆன பிறகு ரொம்ப வேதனை, ரொம்ப துக்கமான படுத்த நிலைமையில் கூட அவர் கர்த்தருக்காக என்ன செய்யணுமோ அதில் அவர் வந்துட்டு ஒரு சின்ன விஷயத்தை கூட அவர் குறை வைக்கல. அது பரிபூர்ணமாக இருந்தது. ஒவ்வொரு நாளும் செய்கிறத பார்த்து சந்தோஷப்பட்டோம். வெளியில் நாங்கள் சொல்கிறோமோ பேசுகிறோமோ இல்லையோ, அவர் வந்துட்டு எங்கள் ஊழிய வாழ்க்கையில் ஒரு மாடலாக, ஒரு எக்ஸாம்பிளாக அவர் இருக்கிற ஒரு ஊழியக்காரராக இருக்கிறார். இதை வந்துட்டு அநேகர் இதை பார்க்கறதுக்கு, இதை உணர்றதுக்கு தவறிட்டாங்க. இன்னும் நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது. நாங்கள் பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கறதுனால எங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு. ஆகவே இது போல வந்துட்டு இந்த சபையில் இருக்கிறவங்களுக்கு பிஷப் ஐயா வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறார். தூரத்தில் இருக்கிற எங்களுக்கே இவ்வளோ ஒரு ஆசீர்வாதம், இவ்வளோ ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டு, இவ்வளோ ஒரு ஊழியத்தில் ஒரு மாற்றம், இப்படியும் ஊழியம் செய்ய முடியுமான்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிற அளவுக்கு பிஷப் ஐயோட வாழ்க்கை இருக்கிறத பார்க்கும்போது உண்மையாகவே அகப்பே பைபிள் சர்ச்சில் இருக்க விசுவாசிகளுக்கும் இன்னும் மற்ற உடன் ஊழியக்காரர்களுக்கும் பிஷப் ஐயா அதிக ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ, ICUನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹನಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಿಷಪ್ ಅಯ್ಯನವರು. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಎಬ್ಸೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮುಜುಗರ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು, ಪಾಸ್ಟರ್ ನೀವು ಏನೂ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕರೀರಿ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೈಟ್ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಬಿಷಪ್ ಅಯ್ಯನವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿ 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 ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದು ಓದಿಸ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರು. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆ ಬಾರ್ಡರು ಸ್ವಲ್ಪ 1 mm ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬಾರ್ದು, ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬಾರ್ದು. ನಾನು ಕೈ ನಡುಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಷಪ್ಪಯ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಅಂಥ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲೂ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಬರುವಂಥ ಅನೇಕ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಿಷಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಬಲಹೀನತೆಯ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರ ವಚನ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೂ ದೇವರ ಒಂದು ಅಂಬಲಿಕೆಯನ್ನು, ಆ ಒಂದು ದಾಹವನ್ನು, ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. கர்த்தன நாம மகிமை உண்டாகಲಿ. பிஷப்பையா பார்க்கும்போது அவருடைய ஒவ்வொரு கண்ணீரும், அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க், கர்த்தருக்காக வைராக்கியமாக நிற்கிற காரியங்க வந்துட்டு அதை நாங்கள் மதிக்கிறோம். எங்களுக்கு இந்த இப்படிப்பட்டதான ஒரு தகப்பன் கிடைத்ததற்காக நாங்கள் அதிகமாக சந்தோஷப்படுகிறோம். அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக நாங்கள் நினைக்கிறோம், அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம். அது மாத்திரம் அல்ல, பிஷப் ஐயா எங்களுக்கு வேணும். நாங்கள் பிஷப் ஐயாவை நாங்கள் நேசிக்கிறோம். அதிகமாக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து சொல்ல ஏதோ ஒரு பேச்சு அளவில் இல்லை, பிஷப் ஐயாவை நாங்கள் நேசிக்கிறோம். பிஷப் ஐயா சுக பலன் ஆரோக்கியத்தோடு நீண்ட ஆயுசோடு கூட எங்களை போல இருக்கிற ஊழியக்காரர்களுக்காக, இன்னும் அநேக விசுவாசிகளுக்காக, எங்கள் தேசத்துக்காக, எங்களுடைய பட்டணங்களுக்காக, எங்கள் கர்நாடகாக்காக பிஷப் ஐயா வேணும். பிஷப் ஐயா நீண்ட நாட்கள் நீண்ட ஆயுசோடு கூட இன்னும் வல்லமையாக கர்த்தருக்காக எழும்பி பிரகாசிக்கணும். இப்படிப்பட்டதான ஊழியக்காரங்க எங்களுக்கு தேவை. அடுத்ததாக இதை தொடர்ந்து பாஸ்டர் ஜிம்மு கூட அவருடைய வழியில் வந்துட்டு இருக்கிறாரு. அது கூட எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நாங்கள் என்றைக்குமே பிஷப் ஐயாக்காக அதிகமாக பாரப்பட்டு ஜெபிச்சு கொண்டு இருக்கிறோம். ஆகவே நீங்க எல்லாருமே பிஷப் ஐயாக்காக, பாஸ்டர் ஜிம்முக்காக இன்னும் அதிகமாக நீங்க ஜெபிக்கும்படியாக உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். நாங்களும் ஜெபிச்சுட்டு இருக்கிறோம். உங்களுடைய ஜெபம் வேணும். எங்களுடைய ஜெபம் அவங்களுக்கு, அந்த குடும்பத்திற்கு அதிகமாக தேவைப்படுகிறது. அவர்கள் முகாந்திரமாக அநேக ஊழியக்காரங்க எழும்ப போறாங்க. அதுவும் வேறு பிரிக்கப்பட்ட ஊழியக்காரர்கள், வேறு பிரிக்கப்பட்ட விசுவாசிகள் எழும்ப போறாங்க. கர்த்தருடைய நாம மகிமைப்படட்டும். இந்த நாளில கூட இப்படிப்பட்டதான ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை, பாக்கியத்தை கர்த்தர் கொடுத்ததற்காக கர்த்தருடைய நாம மகிமைப்படட்டும். கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். ஊழியக்காரருக்காக, சபைக்காக நாங்கள் நன்றியை செலுத்துகிறோம். இந்த சாட்சியை கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. கடைசியாக இந்த நேரத்தில் கூட இதை கேட்டுட்டு இருக்கிற, இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்க எல்லாருக்காகவும் நன்றி. இந்த நாளில் கூட ஊழியக்காரர் பார்க்கும்போது அவருடைய ஒவ்வொரு சிறு சிறு காரியங்கள் கூட பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு உண்மையோடு கூட இருக்கிற இந்த ஊழியக்காரருக்காக நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபிக்கலாம். அவருடைய ஊழியங்க இன்னும் பெருகணும், இன்னும் செய்யணும். அதுக்காகவும் நம்ம தொடர்ந்து ஜெபிக்கலாம். எங்கள் வாழ்க்கையில் மாத்திரம் இல்லை, எங்களை போல எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க. அது எங்களுக்கு நல்லா தெரியும். எங்களுக்கு மாத்திரம் அவர் செய்ய மாட்டார், எல்லாருக்கும் செஞ்சிருக்கிறாரு. ஆவிக்குரிய காரியத்தில் ஆகட்டும், ஊழியத்தில் ஆகட்டும், அவங்க குடும்ப வாழ்க்கையில் ஆகட்டும், எல்லாவற்றிலும் செஞ்சிருக்கிறாரு. நானும் அநேகர் இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஆகவே இவருக்காக, பிஷப் ஐயாக்காக ஜெபிங்க. அதிலும் விசேஷமாக இப்போ இருக்கிற யங் ஜெனரேஷனுக்கு இது ஒரு மோட்டிவேட்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். எல்லா வாலிப பிள்ளைகளும் இந்த ஊழியத்தோடு கூட இணைந்து, பிஷப் ஐயோடு கூட இருக்கிற ஜிம் பாஸ்டரோடு கூட இணைஞ்சு நீங்கள் நிற்கும்படியாக நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம். அவங்க சின்ன சின்ன காரியத்தில், பிஷப் ஐயாவை போல ஜிம் பாஸ்டர் கூட சின்ன காரியத்தில் கூட உண்மையும் கரெக்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் எதிர்பார்க்குறாரு. அதை நாங்கள் வாலிப பிள்ளைங்க, அடுத்த ஜெனரேஷனாக இருக்கிறவங்க நீங்கள் இணைஞ்சு செயல்படும் பொழுது நாங்கள் நிச்சயமாக எங்கள் தேசத்தில் ஒரு எழுப்புதலை பார்க்க முடியும். நாங்கள் சிறியவர்களை கொண்டு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார். ஆகவே கர்த்தர் எங்களுக்காக கொடுத்திருக்கிற பிஷப் ஐயாவையும் ஜிம் பாஸ்டருக்காகவும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். அவங்களோடு கூட இணைஞ்சு நீங்கள் செயல்படும் பொழுது நிச்சயமாகவே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். அதோடு கூட இந்த 50வது வருஷத்தை கூட முழுமையாக முடித்து கொண்டிருக்கிற பிஷப் ஐயாவை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம், மனதார வாழ்த்துகிறோம், நன்றி சொல்லுகிறோம். அவருக்காக நாங்கள் இன்னுமாக அதிகமாக ஜெபிக்கிறோம். இதை நாங்கள் கர்த்தருக்கு முன்பதாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம். ஜனங்களுக்கு முன்பதாக அல்ல, மனுஷர்களுக்கு முன்பதாக அல்ல, கர்த்தருக்கு முன்பதாக நாங்கள் சொல்லுகிறோம். இதுவரைக்கும் செஞ்சோம், இன்னியும் அவருக்காக நாங்கள் ஜெபிப்போம். நீங்களும் கூட ஜெபிக்கும்படியா உங்களை தாழ்மையோடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறோம். கர்த்தர் தாம் உங்களை ஆசீர்வதி
ಆಶೀರ್ವದಿಪಾರಾಗೆ. ಆಮೆನ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಿಷಪ್ ಅಯ್ಯನವರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ತನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಿಷಪ್ ಅಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸೇವೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲಡಿ ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಯವನಸ್ಥರಾಗಿರಬಹುದು, ಯವನಸ್ಥೆಯರಾಗಿರಬಹುದು, ನೀವು ಬಂದು ಇವರ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಿಷಪ್ ಅಯ್ಯನವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ 50 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆಯ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬಿಲಿ ಆಫೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ಬಹಳ ಅವರು ಹಾದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗಿಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಷಪ್ ಅಯ್ಯನವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಅನುಭವ ಉಳ್ಳ ಸೇವಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬಿಷಪ್ ಅಯ್ಯನವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬಿಷಪ್ ಅಯ್ಯನವರೇ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಲ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಹದ್ದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಯೌವನವು ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಜಿಂಕೆಯ ಕಾಲಿನಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಇದು 50 ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 50 ವರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ. ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ.